16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи Ашт бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти самимӣ доир карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз саҳми арзандаи сокинони ноҳия ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ёдовар шуда таъкид доштанд ки дар давоми 3 соли бунёдкорию ободонӣ дар ноҳия 426 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 160 миллион сомонӣ ва бо таъсиси 1200 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. Сафари пештарам омадагида будам. Бисёр манда маъқул. Ман таҷрибаро истифода кардан дар кор ки дигар деҳоти мо ҳам анақи зебо шавад. Асан офарин ба соҳибкорон ва мардум хонаҳои бениҳоят ва кӯчаҳо медоред фикр мекунед дар маркази Аврупо ҳастед. тоза, озода, санъати баланди меъмории хонаҳои истиқоматӣ. Аллакай боз бисёр дидам ман дар ҷо мардум аз нав хонаҳошон ки сохта истоданӣ хуб аст. ҳадафи мо ҳам ҳамин аст. ҳамин беҳтаршавии сатҳу сифати зиндагии аҳолиро нишона медиҳад. ин маданият аст, ин одоб аст, ин ахлоқ аст, ин зебоипарастӣ аст, бунёд кардани давлат аст. соҳибкорҳои бисёр бонанги номусу мардум. ман касалхонаро дидам, аз бюджети вилоят шаҳр мо дар 2-3 сол чунин касалхона сохта наметавонем. 80 кат дар бисёр шаҳри ноёб, касалхонаҳои марказии шаҳри ноёб 80 кат, 100 кат аст. дар як ҷамоати деҳот албатта аҳолии худи ҷамоати деҳоти Понғоз беш аз 30,000 худаш як бузург қариби ними ноҳия. бод ҳавош ки бисёр хуб аст, мӯътадил аст. масалан барои ором кардани асаб, барои оное ки касалҳои гипертоника қалб доранд, оное ки баъзан чизҳои вай дорад, аз худи маркази ноҳияи Ашт ба фикрам як 7-8 дараҷа унҷо мӯътадилтар. бисёр аҷоиб аст. бо бачаҳо соҳибкорҳо боғои нав имрӯз мо дидем аз берун овардан бо воситаи сангро канда қариб чанд ҳазор мошин санг бароварда 16-20 гектар замони яке боғи нав бунёд кардан, боғҳои интенсивӣ нав дар онҷа дар поён зардолу кадом як ҳафта пас мепазад. лекин дар Понғоз нав гелос гул кардааст, авҷи гул аст, биҳишт. табиата мебинӣ, биҳишти рӯи замин ҳамин аст. ман дар бисёр суханронӣ мегӯям Тоҷикистон барҳақ биҳишти рӯи замин аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи саноатикунонӣ бо суръати кишвар андешаронӣ карда тадбирҳои созандаи соҳибкорони ноҳияи Ашт ба хусус таъсиси ассотсиатсияи соҳибкоронро омили муҳими амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории сохтмони корхонаву коргоҳҳои саноатӣ арзёбӣ намуданд. президенти мамлакат бо итминон иброз доштанд ки мардуми ватандӯси ноҳияи Ашт барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ беш аз ҳар вақта талош хоҳанд кард. зимни таҳлили вазъи иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Ашт президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он тадбирҳои созандаро амалӣ мекунад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Ашт ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағдорӣ 1,5 миллиард сомонии маблағ равона карда шудааст. дар ин давра ҷиҳати бунёду таҷдиди иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, барқарорсозии шабакаҳои обёрӣ ва рушди соҳаҳои кишоварзӣ, нигоҳдории роҳҳо ва сохтмони хати интиқоли барқ дар ноҳия 9 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 255 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло дар самтҳои зикршуда татбиқи боз 5 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки маблағи умумӣ дар доираи онҳо аз худ шуда беш аз 36 миллион сомонро ташкил медиҳад.
یعنی رشد صنعت سبک و خوراکباری، استحصال محصولات صنعتی دارای ارزش بلند علاوه شده، از جمله محصولات خوراکباری، مسائل ساختمان، کارکرد پوست و پشم، داروباری از گیاهای شفابخش و همزمان با این دایر بر رشد سیاحی امکانات‌های زیاد موجود بوده. برای سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی خیلی جالب می‌باشند. بنابراین سرور دولت ضرور شمردند که ساکنان ناحیه این امکانات‌ها را به صاحبکاران خارجی و داخلی به طور وسیع معرفی کرده کار را در این سمت تقویت بخشند. از جانب تشکیلات‌های قرضی سال 2021 در حدود ناحیه 171 میلیون سومانی قرض داده شده است که تنها 34 میلیون سومانی آن به ساحه صنعت روانه گردیده است. سال 2021 در کارخانه‌های صنعتی ناحیه اشت در حجم 254 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که به نشان دهنده سال 2020 برابر می باشد، یعنی در دام سال گذشته افزایش نیافته است. وابسته به این پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تقویت کارها را عاید به افزون نمودن اقتدار استحصالی ضرور شمردند. با وجود آنکه سال 2021 در ناحیه استحصال لباس مکتبی نسبت به سال قبلی 2 برابر زیاد شده است، ولی از حساب استحصال خودی تامین کردن خوانندگان همگی 33% را تشکیل می‌دهد ضرور شمرده شد که برای به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده راه ندادن به قطع گردیدن فعالیت کارخانه‌های عمل کننده و تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی چاره‌جویی نموده جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی و بالا بردن اقتدار استحصالی ناحیه چاره‌های مشخص اندیشیده شوند. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین جهت رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصاد ملی، افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و صادرات آن، آبیاری زمین‌های بیکار خوابیده، بنیاد باغ و تاکزار نو، استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین، ترقی دادن ساحه چاره‌داری، دستور و هدایت‌های مشخص دادند. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با باوری کامل اظهار داشتند که مردم سربلند و زحمتقرین ناحیه اشت عنعنه‌های فرزندان نامدار و صادق به وطن و خلق تاجیکستان را ادامه بخشیده، منبع نیز به خاطر رشد دولت صاحب استقلال تاجیکان و آبادی وطن سعی و تلاش می‌نمایند و به خاطر استقبال سزاوار جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی کشور محبوبمان اهلانه زحمت کشیده به دستاوردهای باز هم بیشتر اقتصادی و اجتماعی نایل می‌گردند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، نمایندگان کسب و کار گوناگون، ساکنان ناحیه اشت، ماهرو قربانزاده آموزگار، احمدجان مرسولوف آموزگار و ظفر محمدجانوف سابقه‌دار برآمد کرده شکر دوران و سرور غمخوار کردند. پیشوای ملت صاحب دلان خوش آمدید. تاجیکستان را نموده نامدارند در جهان، پاسدار صلح و وحدت شادمان خوش آمدید. سلام و درودی به پایان جوانان ناحیه اشت نثارتان باد محترم پیشوای معظم ملت. من ماهرو قربانزاده متخصص جوان و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم. محترم پیشوای معظم ملت، از حضور مبارک شما در ناحیه خرد و بزرگ شاد و مسروریم، چون هر یک تشریف شما به ما روحیه تازه بخشیده آبادکاری و سازندگی های زیاد راه اندازی کرده می شود. پیشوای معظم ملت، با تشبث شما برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است مخصوصاً به ما جوانان در راه آموزش علم و معرفت الهام تازه بخشید. چنانه که در پیام نوبتیتان بیان نمودید، بنیاد ملت از معارف آغاز می یابد. غمخواری نسبت به معارف سرمایه گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن محبوبمان می باشد. به شاگردان از آثار بزرگان ملت درباره سخاوت حاتم، خرد و عدالت نوشیروان عادل
و وطن دوستی و شجاعتی رستم داستان سبق میدیم و سیمای عدالت پرور و مهمان نواز، سخاوتمند و یتیم پرور و وطن دوستانه شما چون آفتاب تابان جلوگر می شود. آرزوی آن را دارم که چون خورشید مجلا با نورهای جانبخش و نیرومند به بخت ملت تاجیک درخشان باشد. سلامت باشید. من همچون زن مادر با بنیاد عائله سالم، تربیه فرزندانی با معرفت و همچون آموزگار به تربیه نسل دانش دوست و وطن پرور محبتم را به وطنم و به شما پیشوای معظم ملت ابراز میکنم. رحمت. وحدت سرای ملت، عهد و وفای ملت، پشت و پناه مایت، مردی خدای ملت، خورشید زندگانی اندر سمای ملت. بار دیگر قدم فیضبار و مهربار شما را به دیار اشت خجسته باد میگویم. سلامت باشید. کجا را ختم کردی؟ دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفاروف. آموزگاری کدام فن هستی؟ آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک. رحمت. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 که مؤسسه نوبنیاد است درس میگویم. در سال اول برگزاری آزمون دارنده شاه جایزه دور ولایتی بودم. در سال 2021 با 5 نفر شاگردم در دور ولایتی اشتراک کردم. یکی از شاگردانم در دور جمهوریوی سزاوار مقام افتخاری گشت و خودم نیز سزاوار جای دوم گشتم. در جمهوریوی؟ بله در جمهوریوی. احسان. آفرین. خودت چی آرزو داری اینجا؟ من آرزوی سلامتی شما را میکنم. حسن دکتر جان. سلامت باشید. تشکر زیاد. موفقیت شما. موفقیت دکتر جان. سلامت. مرحبا ای خسروی فرخنده سامان، مرحبا شهریاری نیک نامی تاجیکستان، مرحبا در ره امروز فردا خلق را باور شما، رهنما و پیشوا و رهبر و سرور شما. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی. علیکم السلام. قدم‌های مبارک شما به سرزمین شهرتمند اشت، به دیار شاعر شیرین کلام معدن پانغازی، هنرمند ناتکرار محمود واحد و مکان میوه‌های شهدبار خیر مقدم باد. احمد جان مرسولف هستم، دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40. شما پیشوای معظم ملت از رادمردان صلح پرور صفا آور هستید که پاره پاره وطن را به هم پیوست نمودید و ملت تاجیک را از ورطه هلاکت ایمن نگاه داشتید. برای ما بخت عظیم است که امروز وطن ما در مقام امانی، ملت ما در فضای آسودگی و فرزندان ما با سلامت و سعادتمند عمر به سر میبرند. شما ادامه دهنده کار و پیکار بزرگان ملت هستید که با وجود خجسته خود به جامعه آرامش، ثبات و نشاط تقدیم نمودید. محترم پیشوای معظم ملت، باعث سرافرازی است که شما همچنین سرور دولت مکتب معارف و علم معرفت را
همچنین عاملی پیشبرنده جمعیت در مد اول نظر سیاست خردمندانه خود گذاشته اید. ما اهل معارفچیان ناحیه از غمخواری و هدایت‌های معارف پرورانه شما بهره‌ور گردیده با روح الهام تازه بهر رشد و نموی ساحه معارف، پیشبردی روند تعلیم و در روحیه وطندوستی و خودآگاهی ملی تربیه نمودن نسل نورس تلاش ورزید ایستادیم. محترم پیشوای معظم ملت، با تشبث و دستگیری شما اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف برای دریافت خوانندگان بالیاقت، استعدادهای جوان، اینچنین اختراعکاران جوان تحقیقات جدی بخشید. همزمان هدایت‌های شما درباره عمیق آموختن زبان‌های خارجی بخصوص زبان انگلیسی و روسی و بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان ما را وادار می‌سازد که در این جاده مسئولیت بیشتر داشته باشیم. محترم جناب عالی، از هر یک تشریف شما ناحیه ما آباد و زیبا می‌گردد و ده‌ها انشاءات‌های تعیینات گوناگون به استفاده داده می‌شوند، مخصوصاً مؤسسه‌های تعلیمی، کارگاه‌های صنعتی و مرکزهای خدمت رسانی که این باعث باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم، روح بلندی و سرافرازی هر یک ساکن ناحیه می‌گردد. از نام کلی ساکنان ناحیه اشت، مخصوصاً از نام کارمندان ساحه معارف، بار دیگر محترم پیشوای معظم ملت قدم‌های مبارک شما را خیر مقدم می‌گوییم. در پستی بلندی دشوار ناپسندید، ایستاده در بری ما 100 سال زنده باشید. سلام علیکم. چقدر خواننده ختم کردن سال گذشته مؤثر؟ سال گذشته 35 نفر ختم نمودن. 35 نفر. چند نفرش داخل شدن دانشگاه عالی مملکت؟ در دانشگاه‌های عالی جمهوری تاجیکستان طریق مرکز ملی تستی 28 نفر داخل شدند. ناز 35 28 ناز. امسال هم 38 نفر ختم میکنند. الکی 28 نفر به مرکز ملی حجت‌های خود را سپردند و 6 نفر به مکتب‌های عالی فدراسیون روسیه داخل شدند. الکی حجت سپردند. ناز. آموزگاران میرسن؟ همه فنها از همه فنها آموزگاران میرسند برای مؤسسه ما. مشکلی نیست؟ مشکلی نیست. جوانان را هم بگیرین هر سال؟ البته قریب 28 نفر آموزگاران جوان داریم که پیوسته با آنها مشغولیت میبریم، کار میبریم، تربیه مینماییم. حتما جوانان را ما تربیه کرده مداکار. کسب آموزگاری از همه کسب‌های هم پر افتخار است، هم بی‌نهایت دشوار و وزین است. هر کس آموزگار شده نمیتواند، هر کس نمیشود، هر کس کودک کار کرده نمیتواند. حتی بعضا پدر و مادرها با آموزگار هدیه میکنند. همین خیلی است؟ بله. من دایر به ساحه علم معارف با آموزگاران من بسیار عزت و احترامی کلام دارم. موفقیت شما با من. تشکر جناب عالی. همه سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم پیشوای معظم ملت، با کمال احترام قدم‌های مبارک شما را به سرزمین زیبا منظر و زپرمندان ناحیه اشت خیر مقدم میگویم. سلامت باشید. من سابقه دار مهنت ظفر محمدجانов میباشم. محترم جناب عالی، ما سرفراز و سعادتمند هستیم که تحت راهبری شما پیشوای تاجیکان جهان زیر پرچم یگانگی و یکدیگر فهمی آسایشته زندگانی میکنیم. خدمت‌های ارزنده شما را بهر پایداری دولت و نجات ملت ساکنان ناحیه
احترام می نمایند. سیاست خردمندانه عادلانتان را در قلبشان جای کردند. ما افتخار داریم که شما تاجیکستان عزیز را سال از سال آباد و زیبا می گردانید و با پیشنهادهای سازنده خود در جهان در مقیاس دنیا معرفی می کنید. هنگام سفرهای کاری شما به ناحیه ما کارهای آبادانی سازندگی وسعت می یابند. انشاءاتهای نو زمانوی بنیاد می گردند. جایهای نو کاری تأسیس می یابند. ما افتخار داریم ساکنان ناحیه اشتکی یکی از نخستین سفرهای اولین شما در روزهای برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به حیث راهبر دولت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به ناحیه اشت برگزار گردیده بود. در پیام نوبتی خود محترم جناب عالی شما قید نمودید که سالهای نزدیک از نوسازی راه ماشینگردی اشت خوجند آغاز می یابد. این دستور هدایت های شما به خاندان هر یک ساکن ناحیه شادی و خرسندی آورد و البته تمام ساکنان ناحیه برای چنین غمخواری ها برای چنین هدایت های شما به شما عرض سپاس می نمایند. محترم جناب عالی ما سابقه‌داران مهنت تعلیم و تربیت نسل نورز و جوانان را وظیفه مقدس خود می شماریم. شما در همه برآمدها، گفتارها، صحبتها، سفرهای کاری تاکید میکنید که ما آنها را در روی وطن دوستی، خودآگاهی ملی تربیت نماییم. و البته ما باید وطنمان را پیش از همه دوست داریم. استقلالیت و وحدت ملی را چون گوهرک چشم باید احتیاط کنیم. محترم جناب عالی ما ساکنان ناحیه اشت تمنا می نماییم که در تاجیکستان عزیز ما با راهبری و راهنمایی شما صلح و وحدت همدیگر فهمی همیشه جاودان پایدار باشد. از توجهتان سپاسگزارم. تشکر. با همه شما من پیش از همه صحت سلامتی عمری دراز تمامی خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. خواهان آن هستم که هرچی همین آرزوی امیدی که در قلبتان است در دل نیتتان است همه را در همین سال نوی اجدادی ما شما را نصیب گرداند. سلامت باشید. در دوره سفر کوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه اشت چند انشاد دیگر